रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवत्यै सीतायै नमः। भगवते हनुमते नमः। The events in the life of a human being are unpredictable, but what we use our intellect and plan, sometimes we find that they happen as we have planned. We plan, for example, as sitting down here itself, we have planned to read. This is a plan, this is an intellectually conceived resolve in our mind, no? That we will all sit down and study. We'll all sit down. And it is happening. So this is an indication of one resolving to do something and it is happening. But always it is not like that. We may think of doing something and something else may happen. For example, we think of going out, it starts raining. But the more wisdom we have, our plans also will be going along with the Prakriti. So that more and more we are wiser. This wisdom comes from lot of satsang. ಇವಾಗ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 12:45 1:00 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಂದರಕಾಂಡ, ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ ಓದಬೇಕಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಇದೇ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಪ್ಪ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರೋರು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. See, the buildings have been built such a manner that whatever may be the storm, whatever may be the wind, thunderstorm, or big typhoons also, still they stand. They are standing because it has been planned. From where did the plan come? From where did the knowledge come? It came from the brain. From the human, it came through effort. It came through intelligent people joining together and studying things. With all this study, what happened? Laura has come. You know what is Laura? The latest thunderstorm, the latest typhoon. Typhoon, we call it typhoons. In New York, in the east coast of US. It has come. 35 trucks have been blown away. This is the latest news. Laura, Laura. Earlier it was Katharina. Now it is Laura. With all the planning and all the intellectual application also, we find that the upper hand is always Providence. Providence means Paramatma Tattva. Laura, Laura, Laura ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೆಸರು LAURA, ಲಾರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಬಂದಾಗ 35 ಟ್ರಕ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರಕ್ಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ಟ್ರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದದ ಟ್ರಕ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ಕು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಲೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ. ದಟ್ ಮಚ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ
ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ವಮಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಧರ್ತಾಸಿ. ನಮಸ್ತೆ ವಾಯು ಬೀಸೇನು. ವಾಯು ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ವಾಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ವಾಯು ಅಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರವಾಹ, ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಂತ್ರಾಲಯ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲ ನದಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿವಿಯರ್ ರೈನ್. So this is the way nature is working with all its power, and man is also living with his intellectual power. Slowly, very slowly he is able to understand, but not to the complete extent. Not to the complete extent he is able to understand anything. So he works and keeps on working, but sometimes what happens, everything doesn't go according to what he thinks. Things do not go according to what he thinks. Therefore, man puts in some effort and then some amount of support he requires. Maximum support he requires from God. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದವರೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಲಗುರು ಅಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕುಲಗುರು ಆಫ್ ದಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಋಷಿ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುಹೆಗಳು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವರುಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಸ್ವಾಹವನ್ನು ನಾವು ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. By each and every swahakara what we do in the homas, the power of the devatas increase, dharma becomes stronger and adharma becomes weaker. So the rakshasas don't want anybody to perform homas. That is why they come and disturb. So they come and disturb, and they are disturbing, and Vishwamitra saw that this is the right time when Bhagavan Paramatma has come in the form of Sri Rama. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ರಾಕ್ಷಸನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ, ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಹೂ ಮಿಸ್ ದೇಖೋ ಪದ ಜಾಯಿ, करि बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವರು ತುಂಬ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ. Those two boys, Rama and Lakshmana, have got very good qualities. So I will go and have darshan and take two brothers along with me, because now they are grown up. Of course, the grown up means they are just entering youth. Just entering. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಅವರು ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ವೆಪನ್ಸ್. When once they come with me, we will be able to protect the rishis. बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करि मज्जन सरौजल, गए भूप दरबार. ಹೀಗೆ ನಾವು
thinking in his mind that I will do like this, and quickly he reached the place. He went immediately to the place and then he had his bath and then he went to meet the king. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು. ಮುನಿ ಆಗಮನ ಸುನಾ ಜಬ್ ರಾಜ ಮಿಲನ್ ಗಯ ಉಲಯ ವಿಪ್ರ ಸಮಾಜ ಕರಿದಂಡವತ್ ಮುನಿ ಸನಂ ಕರಿದಂಡವತ್ ಮುನಿ ಸನಮಾನಿ ನಿಜ ಆಸನ ಬೈಠಾರನಿ ಆನಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹಿ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ. ಸೊ ಹಿ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಆಸನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಋಷಿಗಳೇ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಸನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚರಣ ಪಖಾರಿಕೀನಿ ಅತಿ ಪೂಜಾ ಮೋಸಂ ಆಜು ಧನ್ಯ ನಹಿ ದೂಜಾ ವಿವಿಧ ಭಾಂತಿ ಭೋಜನ ಕರವಾವಾ ಮುನಿಬರ ಹೃದಯ ಹರ್ಷ ಅತಿ ಪಾವಾ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಚಂದನ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ದಶರಥ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಸಚ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಂಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಪುನಿ ಚರಣನಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಚಾರಿ ರಾಮ देखि मुनि देह बिसारी भय मगन देखत सुमुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा. ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾಪುರುಷರು ಬಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Whenever a great saint comes, the parents will bring all the children, all the people come and have darshan. So they have brought the 4 children. 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು, 4 ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು, ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಋಷಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ರಾಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ he has lost his sense of outer world itself. ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮರ ಮುಖ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಮಾಧಿ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he completely went into a different state of affairs. then ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು, ಬಹಳ ಆನಂದಪಟ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಕೋರ ಪಕ್ಷಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಚಕೋರ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ದಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, absolutely lost, enchanted. तब मन हर्षि बचन कहराऊ मुनि अस कृपान कीन्हि हुकाऊ केहि कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरत न लावऊ बारा. ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನಿಗಳು ಋಷಿಗಳು ರಾಜನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ತುಂಬ ರಾಜ ಬಂದು ಮುನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಬಂದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನೀವು ಬಂದೇ ಇಲ್ವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನೀವು ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ, ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು, ನೀವೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಚನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಶ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ವಿಶ್, ಐ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಇಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್, ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.